10కి 2 చేశారు. కొత్తపట్నం 13కి ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టింది. చిమాకుటే చెక్ చేయండి. దెన్ చిన్న గంజాంలో 5 work as a team. If you can do IC campaign involving NGOs, involving panchayats, involving mandal pattern, imposing fines, and then making shopkeepers and బాగా చేయగలిగితే మనకి కేసెస్ రాకుండా అవుతుంది, థర్డ్ వేవ్ రాకుండా అవుతుంది. అలాగే మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మండల్ టాస్క్ ఫోర్స్ టెస్టింగ్, కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్, క్వారంటైన్, ట్రీట్మెంట్, ఈ 4-5 వాట్ ఎవర్ ప్రిన్సిపల్స్ వి ఫాలో రిగార్డింగ్ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్, కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ చేసినట్లయితే మనకి సమస్యలు ఉండవు. మెడికల్ హెల్త్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాము. నోడల్ ఆఫీసర్ అందరూ కూడా కరెక్ట్గా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీక్ విల్ హ్యావ్ డీటెయిల్ రివ్యూ ఆన్ దట్ హాస్పిటల్ ప్రిపేర్డ్నెస్ వన్స్ అగైన్. విల్ కాల్ ద హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. సో షేర్ యువర్ థాట్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో instruct your people so that they can work together in the field. Good afternoon, sir. Sir, as we have been discussing in the past few days, this is extremely important in the COVID third wave round to coronavirus strain and specifically we have seen in the list of Europe plus 11 other countries సరిగా యాక్షన్ తీసుకుంటే we can prevent any untoward effects because this is the correct time. Cases కూడా తక్కువ ఉన్నారు. If we let it go for some time, then it will get out of hand. So it is important that right from village level up to district level, everybody has to be very sensitive about this issue. So because they lost their lives in the past 2 days, and it has been a disaster for the whole nation, economically, socially, in all respects. So it is our most important duty that we prevent any the third wave from coming. So this is the correct time to become active. So another days for IEC campaign for bringing awareness. So the plan was that 1 week awareness next week will be gatiga enforcement start చేస్తారు. So that they have some warning people warning కూడా వస్తుంది. So right meeting చేసి చెప్పి I will inform all of them. We have a WhatsApp group also interacting with the Mahila police. So right constables కూడా ఉన్నారు dedicated to every village. Then SIs, CIs, PSPs and on district level as well. So we will do a very intensive campaign and this will have a good effect and we will be able to contain. We have to be whenever this list is coming, we have to be very active. As and when we get this name of the people who are coming from other countries, immediately when we identify this JC, we have to isolate them. It is very important so that they don't spread anything in India. So that we will monitor from here also, sir. There will be no issues. Just as you have also pointed out, this is very very important. I request all of again thank you Malika for sharing your thoughts, and I think everybody is clear about it, saying that we can manage everything once we started working as a team. So మా జిల్లా లెవెల్లో వీఆర్ కోఆర్డినేటింగ్ వెల్. నేను ఎస్పీ గారు, ఇక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్స్ అండ్ అడిషనల్ ఎస్పీస్ అందరూ మంచి టీమ్గా కోఆర్డినేషన్తో చేస్తున్నాము. నౌ ద సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ లైవ్ విత్ మండల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ VCMC విలేజ్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ. సో దయచేసి అందరూ మైండ్లో పెట్టుకోండి, వాట్ ఎవర్ వి డిస్కస్ హియర్, వాట్ ఎవర్ వి review here, ultimately it should be implemented at the village level. So gram sachivalyalu, ward sachivalyalu unit, and then today you have sarpanches, you have mayors, councillors, they are part of your team. Ward management committee, then village covid management committee, VCMC, WCMC. So let us revive them, let us make them aware. They will help you to one, awareness, creating awareness, second in enforcement. సో మండల్ టాస్క్ ఫోర్స్లో అందరూ మీటింగ్ పెట్టుకొని ఇవన్నీ కూడా VCMC, WCMC స్థాయిలో అన్నీ జరగాలి ఉద్దేశంతో మీరు మాట్లాడి ఇన్వాల్వ్ ద ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆల్సో, సర్పంచ్, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ.
చాలామంది మధ్యలో లేరు, ఇప్పుడు వచ్చారు. వాళ్ళని కూడా జెడ్పీటీసీ అందరూ వచ్చారు, వాళ్ళని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టి అవేర్ చేసుకొని తర్వాత ఏదైతే 134 ఇన్స్టెంట్ ఆర్డర్ ఉందో అమల్లో 100% వచ్చినట్టు అన్ని విధంగా చర్య తీసుకోండి. సో దట్స్ ఆల్ ఆన్ దిస్. Malika, thank you for attending. We'll continue our review. Yes, sir, I would just like to emphasize on this, sir, as you just said, that it is very important, sir, both all departments have to do it together. So as the awareness campaign which you are taking up, that everybody should be involved in that, not just only that, sir, everybody should be present at the same time. And public representatives they have more reach also. People are lot of followers are there. So that is the best way to create more impact. And we have to sensitize them also about the gravity of the situation, because lot of programs are also occurring, so it becomes very unpopular. Any programs ki stop cheste and zyada unpopular only while keep changing then it is easier. If they are also involved in this and they tell the people that this is not advisable, then there will be less public bad feelings towards the enforcement activities which are doing. So it is very, very important, and so many new people have come up, MPPs, MPTCs, lot of them new persons are there now in the this arena. So they should be informed about it, and everybody should work as a team, sir. I'm sure we will be able to. Yeah, relevant and important. These are the principle of COVID management. It's a teamwork. ఎక్కడైనా అవేర్నెస్ ఎంతో కూడా గమనిస్తున్నాను ఈ జిల్లాలో, నేను ఇన్స్పెక్షన్లో చూస్తున్నాం. ఈవెన్ దో వీ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్, మన వాళ్ళు మాస్క్ లేకుండా ఉంటారు సెక్రటేరియట్లో, మన వాలంటీర్స్ తర్వాత విలేజ్లో అండ్ సెక్రటేరియట్లో మన ఎంప్లాయీస్, మన ఆఫీస్లో కూడా ఉంటారు ఎంతమంది. ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. అనదర్ 1 year బూస్టర్ డోజ్ వస్తే అప్పుడు కొద్దిగా మనకు సేఫ్గా భావిస్తాము, కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు లేదు. మన ఇప్పుడు వీఆర్ వల్నరబుల్. మనం చూస్తున్నాం మన ఎంప్లాయీస్ ఒకరు ఇద్దరు పాజిటివ్ అవుతున్నారు. వీ సీ అవర్ ఓన్ పీపుల్ గెటింగ్ పాజిటివ్. వారం 10 రోజులు ఒకరు పాజిటివ్ అవుతున్నారు. సో మై రిక్వెస్ట్ టు అవర్ ఓన్ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, all everyone, not today SP also there, I am here, then all HODs are here. Ensure each and every people are safe, including volunteers. They are on the government road. They are our team members. They are most useful than anyone else, because విలేజ్లో ఏం జరుగుతూ ఉందో ఏదైనా చేయాలంటే వాళ్ళు చేస్తారు. క్వారంటైన్ మానిటర్ చేసుకోవడం, అక్కడ ఐసీ క్యాంపెయిన్ మానిటర్ చేసుకోవడం, సర్వే చేయడం, ఫీవర్ సర్వే చేస్తాము, వ్యాక్సినేషన్ సర్వే చేస్తాము, అన్నీ కూడా వాలంటీర్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండాలి, వాళ్ళు కూడా మాస్క్ వేసుకోవాలి. అక్కడ వాలంటీర్ సెక్రటేరియట్ స్థాయిలో అక్కడ ఉన్న పంచాయత్ సెక్రటరీ, అలాగే అక్కడ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జెస్ ఉన్నారు సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు ఆ క్లస్టర్లో ఒక వాలంటీర్ మాస్క్ లేకుండా చూడాలి, ఆరోగ్యం బాగా ఉన్నట్టు చూడాలి. తర్వాత మనం మిగతా వాళ్ళకి మోటివేట్ చేసుకుంటాం. ఒక వాలంటీర్ మాస్క్ లేకుండా ఎవరికి మోటివేట్ చేయగలరా మాస్క్ వేసుకోమని? చేయలేరండి. ఒక కానిస్టేబుల్ మాస్క్ వేసుకోకుండా ఒక షాప్లో ఏదైనా ఉంటే వైలేషన్ ఎన్ఫోర్స్ చేయగలరా? చేయలేము. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ అవర్ సెల్ఫ్. వేర్ ఎవర్ వీ ఎక్స్పోజ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద పబ్లిక్, మోర్ దెన్ 4 people 5 people గ్యాదరింగ్లో దయచేసి కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ ఫాలో చేయడానికి ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాము స్లోగా. చాలా చోట్ల పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వైలేషన్ అవుతున్నాయి. అక్కడ పొలైట్గా కన్సర్న్ తహసీల్దార్, ఎంపీడీఓ, ఏ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు, పొలైట్గా చెప్పి ఇప్పుడు కూడా అవ్వలేదు, కోవిడ్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు కూడా కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ వైలేషన్ లేకుండా చూడాలి. వాళ్ళకి కూడా నమస్కారం చేసి రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ చేసినట్లయితే మన జిల్లాలో లేకుండా అవుతాయి. లేకపోతే ఇప్పుడు దాకా మనకు పాజిటివిటీ 5% పైన ఉండేది, స్లోగా తగ్గింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నీ కూడా ఫ్రెష్ న్యూ బిగినింగ్తో చేయాల్సిన వస్తుంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో విత్ దిస్ ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ Malika ఫర్ జాయినింగ్ అస్, అండ్ విల్ కీప్ టాకింగ్ ఆన్ దిస్. విల్ కీప్ మానిటరింగ్ ద సిచ్యువేషన్. అవసరం ఉంటే అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఫిజికల్ మీటింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే పెట్టుకుందాం. దెన్ ఇఫ్ వీ ఫైండ్ సీరియస్ వైలేషన్ విల్ ఆల్సో పాయింట్ ఇట్ అవుట్. విల్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్, ఆల్ ద మెజర్స్ as per the COVID incident order 134, and we expect a regular review also on this. So we'll keep in touch and we'll ensure that we don't have major problem in the district. Yes, sir. Thank you. Thank you, Malika. Thank you. Now we'll continue with our own review. Thank you very much. Thank you everyone for attending task force members. Can disconnect, sir. Police persons can. Yeah, yes.
Tahsildars may stay. Officers can go back. All police officers may leave. Tahsildars may continue some more time for land issue and all. Then we'll continue with this. Then coming to PR లో ఈ జగనన్న పల్లె వెలుగులో two indicators last time identify చేసాము. One is switching points required, switching points arranged, switching points to be arranged. So ఆ విధంగా పెట్టారు. So 1979 we have panchayats where we have to have this switching. ఇందులో కొన్ని ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మండలాలు కూడా ఉన్నాయి. Like Addanki, there are 40 points where 40 places where switching points to be arranged. Otherwise Kosipadu 95. So ఒక రెండు మండలాల నుంచి రెస్పాన్స్ తీసుకుంటాము. దెన్ గిద్దలూరు 210 స్విచ్చింగ్ పాయింట్స్ టు బి రిక్వైర్డ్. గిద్దలూరు ఎంపీడీఓ గారు రెస్పాండ్ అవ్వండి. నో రిగార్డింగ్ దిస్ నేనేం చెప్పానంటే లాస్ట్ టైం యూ హ్యావ్ ఎ మీటింగ్ విత్ సర్పంచేజ్ ఒకసారి, సో దట్ దే షుడ్ ఆల్సో బి అవేర్ ఏం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో. వాళ్ళకి కూడా అంతకుముందు ఈఎస్ఎల్ ద్వారా చేయించాము, ఇప్పుడు పంచాయతీ చేయాలి. పంచాయతీ బాధ్యత ఇప్పుడు ఏముంది, అంతకుముందు ఏముండేది, ఇప్పుడు ఏముంది, కొత్త సర్పంచెస్ కూడా అవగాహన రావాలి. గిద్దలూరు ఎంపీడీఓ ఆర్ యూపీఆర్డి ఏమంటాం? గిద్దలూరు ఎంపీడీఓ యూపీఆర్డి ఇక్కడ మీకు 366 స్విచ్చింగ్ పాయింట్స్ కావాలంటే 156 అరేంజ్ చేశారు, 210 కాలేదు. ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద ప్రోగ్రెస్? లాస్ట్ పోయిన వారం రివ్యూ చేశాం కదా పల్లె వెలుగు, మరి కొత్త విషయం కాదు కదా, ఎందుకు ఇంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు? యూపీఆర్డి ఉన్నారండి, యూపీఆర్డి మరి పంచాయతీ రివ్యూ చేయట్లేదా? మరి ఏమైంది? స్విచ్ పాయింట్ పెండింగ్ ఉండిపోయింది కదా. బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ 210 ఉందండి. మీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ మీ డిపిఓ గారు ఇచ్చారు. డిపిఓ గారు సో ఇలాంటి డిఎల్డిఓ కూడా కొద్దిగా చెక్ చేసుకోండి. డిఎల్డిఓ పద్ధతి వస్తుంది అందులో. డిఎల్డిఓ గారు కూడా వెరిఫై చేసుకోండి. డిఎల్పిఓ ఉన్నారు కదా మీకు డిపిఓ గారు? పని చేయాలి కదా డిఎల్పిఓ. నేను చూడలేదు ఎవరు డిఎల్పిఓ జిల్లాలో ఉన్నారా? జిల్లాలో డిఎల్పిఓ మాకు తెలియదండి, ఎవరు కలవలేదు. మేము ఇన్విటేషన్ ఇస్తే వస్తారా? మార్కాపూర్ డిఎల్పిఓ ఈ ఎందుకు తేడా ఉంది నంబర్? మీ నంబర్ యూపీఆర్డి నంబర్ తేడా ఎందుకు ఉంటుందండి? స్విచ్చింగ్ పాయింట్స్ బ్యాలెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి గిద్దలూరులో? ఎందుకండి మీ అందరూ జిల్లాలో గిద్దలూరులో ఎన్ని స్విచ్చింగ్ పాయింట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి? మీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ డిపిఓ ఇచ్చారు నాకు, వీసీలో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. మీరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది? ఎన్ని? 300 ఎక్కడండి? ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇచ్చారండి డిపిఓ గారు? వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్? ఫీల్డ్ అంటే ఏంటండి? ఫీల్డ్ ఉన్న వాళ్ళే కాంట్రాక్టింగ్ అవుతున్నారు కదా. చూడండి ఇద్దరికి నేను ఏం చేయాలి? ఇద్దరికి ఇప్పుడు మీరు యూపీఆర్డి గారు చెప్పండి ఎన్ని ఇచ్చారు మీరు? లేవు కదా.
మరి 210 లేవు, మీరు 366 కదా స్విచ్చింగ్ పాయింట్స్ రిక్వైర్డ్, 366 కావాలి. అవును సార్. 156 ఉన్నాయి. లేదు సార్, మాకున్నది 12 సార్ ఉంటుంది స్విచ్చింగ్ పాయింట్లు. యువతి గారు, మీకు 366 స్విచ్చింగ్ పాయింట్ కావాలి. మీరు ఇప్పటి వరకు అన్ని పంచాయతీలు 156 ఏర్పాటు చేశారు స్విచ్చింగ్ పాయింట్స్. ఎల్ఈడి బల్బులు డే టైం వెళ్లకుండా మన 20 నుంచి 30 వాటికి ఒక స్విచ్చింగ్ పాయింట్ పెట్టుకోమని చెప్పాము. మీరు స్విచ్చింగ్ పాయింట్ పెట్టుకొని 156 పెట్టారు. ఇంకా 210 చోట్ల పెట్టారు. So ఇందులో I will not do this పంచాయతీ again. Last time I am warning all DLPOs and EOPRD పంచాయత్, MPDO కూడా కాదు, DLPOs, EOPRDs. EOPRDs లేకపోతే ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు ఎవరైనా సీనియర్ పంచాయత్ సెక్రటరీ. It's your responsibility to check this number. Next time I don't want any contradiction, any dispute, any discussion on this. No పంచాయతీ. ఓకే, ఇది అయిపోతే ఎట్లా ఏర్పాటు చేసుకోవాలండి డిపిఓ గారు? వాట్ ఈస్ ద డిపార్ట్మెంటల్ ఇన్స్ట్రక్షన్? ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి సైడ్లైన్ తీసుకోవడానికి తీసుకుంటాను నెంబర్ ఆఫ్ ఇస్తున్నారు సార్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. కొంతవరకు ఉందా లేదా? కొంతవరకు ఉన్నారు సార్ ప్రతి పంచాయతీలో. ఇది కంపల్సరీ చేయాలి సార్. మిగతా ఒక సార్ అయినా సరే డే టైం బల్బులు చేయాలని చెప్తున్నాను సార్. సో దాదాపుగా 2000 ఉండిపోయినండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇట్ మండల్ బై మండల్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ ఈఓపిఆర్డి అలాగే డిఆర్పిఓ, నెక్స్ట్ టైం నుంచి డిఆర్పిఓ ముగ్గురిని అడుగుతానండి. మీరు ఏదైనా ఉంటే డిఫెక్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే రిపోర్ట్లో మీరు సబ్మిట్ చేస్తారు. స్విచ్చింగ్ పాయింట్ ఆల్ 2000 లొకేషన్స్ అడిషనల్ కాదు, అదే పెండింగ్ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ 2000 చేయాలి. ఇందులో మీ పంచాయత్ ఫండ్తోనే చేయాలి. సో ఈఓపిఆర్డి కన్సర్న్ పంచాయత్ సెక్రటరీతో మాట్లాడి వాళ్ళ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి చర్య తీసుకోవాలి. ఇందులో ఏపీ సిపిడిసిఎల్ వాళ్ళ సహకారం అవసరం ఉంది. మండల స్థాయిలో వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని మాట్లాడి ఏర్పాటు చేసుకోండి. ఎనీ ఇష్యూ రిగార్డింగ్ దిస్ వీ క్యాన్ డైరెక్ట్ సిపిడిసిఎల్ ఆల్సో టు ఫీల్డ్లో ఎవరు ఉన్నారు మాట్లాడతారు. నా సెక్రటేరియట్లో ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ కూడా ఉన్నారు. అక్కడ పే చేసి ఎట్లా చేస్తారు అప్లై చేసి చేయాలి. పంచాయత్ ఆల్సో టు అప్లై అండ్ గెట్ ఇట్ డన్. దెన్ రిగార్డింగ్ థర్డ్ వైర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే థర్డ్ వైర్ లేకపోవడం వల్ల ఒకటి 24 hours లైట్ ఫ్లో అవుతున్నాయి. రెండోది ఇలాంటి స్విచ్ పాయింట్ కూడా పెట్టడానికి ఉండదు. ఇందులో ఏమన్నానంటే లాస్ట్ టైం మీరు డిమాండ్ 8 చోట్ల ఇచ్చారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ అట్లా రిపోర్ట్ పెట్టారు. ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ జీపీస్ నాట్ హ్యావింగ్ థర్డ్ వైర్ 351, 351. డిఎల్పిఓ ఒంగోలు 115 మానిటర్ చేయాలి. డిఎల్పిఓ మార్కాపూర్ 92 మానిటర్ చేయాలి. కందుకూర్ 144 మానిటర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ థర్డ్ వైర్. ఇందులో 164 డిమాండ్ రేజ్ చేశారు. దెన్ డిమాండ్ నోటీస్ రిక్వెస్ట్ పెట్టారు. 164 చోట్ల మీరు అప్లికేషన్ పెట్టారు. దెన్ 10 చోట్ల మీకు డిమాండ్ నోటీస్ ఇచ్చి ఉంటారు. వాళ్ళు పే చేయండి మేము చేస్తామని. సో అది రెండో యాక్టివిటీ. ఇది థర్డ్. ఇంకా చాలా చోట్ల పేమెంట్ 4 చోట్ల చేశారు. థర్డ్ వైర్ 3 చోట్ల ఏర్పాటు చేశారు. నా 351 మైనస్ 164 దాదాపుగా 190, 180-90 మధ్యలో మీరు అప్లికేషనే పెట్టలేదు, దరఖాస్తు పెట్టలేదు. సో ఇందులో థర్డ్ వేవ్ కనెక్షన్ ఎక్కడ పెట్టలేదు. అది రిపోర్ట్ కూడా కరెక్ట్గా చూడండి. లైక్ చిమ్మకుర్తి ఉంది, నాట్ హ్యావింగ్ థర్డ్ వైర్ 22.